परम सत्कारयोग सतगुरां दी साजी और नवाजी हुई साध संगत जीओ, आप माई भाई तनता दे जोग हो जो गुरमुख प्यारियां दे पासों रब्बी गुरबाणी दे जाप बड़े ही प्यार दे नाल सत्कार दे नाल सरवण करदे आ रहे हो। सो धनता दे योग हो। आओ आपां सारे रल मिल के कुछ समय लई गुरबाणी दीयां विचारां करन दा यतन करिए। विचार आरंभ हुई है चौथे पातशाह गुरु रामदास महाराज जी, जिन्हां दा नाम लिया मन नूं शांति आउंदी है। धन धन गुरु रामदास जी महाराज। आओ की कहंदे ने आसा राग दे विच चौथे पातशाह गुरु रामदास महाराज जी। सो पुरख नरंजन हर पुरख नरंजन, हर अगमा अगम अपारा। ओ स्वामी पवित्र है। वाहिगुरु स्वामी बेदाग माया तो अलेप है। वाहिगुरु पहुँच तो परे, सोच समझ तो उचेरा ते लसानी है। सब त्यावे सब त्यावे तुद जी, हर सच्चे सिरजनहारा। सारे सिमरन करते हैं, सारे सिमरन करते हैं तेरा ही मानिया वाहिगुरु सच्चे करतार। सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा। सारे सिमरन करते ने तेरा। जिन्ने भी देवी देवते ने, हवा अग पानी धरती बनस्पति धर्मराजा शिव जी, सारे ही वाहिगुरु परमेश्वर का जस सिमरन करते ने। ता गुरमुख प्यारिओ समूह जीव जंतु तेरे हन। तू प्राण धारियां दा दाता है। सबना जियां का एक दाता, सो मैं बिसर ना जाई। सारे जी किन्ने का 84 लाख जून दा दाता वाहिगुरु परमेश्वर है। आखो सतनाम। बनस्पति दरख्त सारा कुछ ये जूनियां दे विच आउंदा है। सारियां दा ओ परमेश्वर दाता है। अपने सुख लई वड्डण लई दरख्तां नूं मिंट लाने आ, परवाह नहीं करदे। उहदे विच भी वाहिगुरु परमेश्वर है। सानू देख के तुरना चाहिए। किते साडे तुरन दे नाल कीड़ियां ऐसे जानवर ना मर जान। उन्हां दे विच भी वाहिगुरु परमेश्वर दाता है। सारियां दे विच वाहिगुरु परमेश्वर दाता। वो सारियां दा दाता, कल्ले मनुखां दा दाता नहीं है, वो सारियां दा दाता है। की कहते ने अगे चौथे पातशाह गुरु रामदास महाराज जी। हर त्यावो संतो जी सब दुख बिसार नहारा। तुसी हे साधुओ वाहिगुरु दा सिमरन करो, जो समूह दुखड़ियां नूं दूर करन वाला है। जो परमेश्वर वो दुखड़ियां नूं दूर करन वाला गुरु रामदास महाराज जी कहंदे उहदा सिमरन करो, उहदी बंदगी करो, उहदा भजन करो।
हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक, हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी। क्या नानक जंत विचारा। गुरु रामदास महाराज जी कहते भाई वाहिगुरु खुद स्वामी है अते खुद ही टहलूआ ते इंसान किन्ना ना चीज है। हे नानक तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर, तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी। हरे को पुरख समाना, तू है पूजया अते अदुੱਤੀ वाहिगुरु स्वामी। सारियां दिलां ते हर एक अंदर एक रस समाया होया है। सारियां दे विचों वाहिगुरु परमेश्वर समाया होया है। वनस्पति जीव जंतु कीड़े मकौड़े सारियां दे विच परमेश्वर समाया होया। ਜਿਹੀ जी कीड़ी मारती ਉਹ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰਤਾ, ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਾਪ ਆ। ਅਚਨ ਚੇਤ ਤੇ ਡਰ ਰੇ ਉਹ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਚਨ ਚੇਤ ਪਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰ। ਅਚਨ ਚੇਤ ਪਾਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਚਨ ਚੇਤ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਖਿਮਾ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਚਨ ਚੇਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੁਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਚਨਚੇਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਭੁੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਕਰੇ ਵੱਢਦੇ ਨਾ ਜਾਣ ਜਾਣ ਕੇ, ਮੁਰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਕਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਣੀ। ਭੁੱਲ ਉਹ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਚਨਚੇਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ, ਸਭ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਵਡਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਸੁਖੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਮੰਗਤੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਅਚਰਜ ਖੇਡਾਂ ਨੇ। ਕਈ ਮੰਗਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਈ ਸੁਖੀ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਅਚਰਜ ਖੇਡਾਂ ਹਨ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਆਪੇ ਭੁਗਤਾ ਜੀ, ਹਉ ਤੁਧ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ। ਤੇਰੇ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣੋ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੋ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਕਿਆ ਗੁਣ ਆਖ ਵਖਾਣਾ। ਤੂੰ ਅਨੰਤ ਤੇ ਬੇਓੜਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉੱਚਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ,
महाराज ने श्रोमणी बनाई सी, श्रोमणी सब तो उच्ची, सब तो सुची ते सब तो वधिया। अज देख लो फिर किन्नी श्रोमणी कमेटी किन्ना क गुरु का सत्कार कर रही है। 400 तो उपर स्वरूप पतंदरा ने गए पे करते, बेच ही दिते। वो बेच के स्वरूप जिहड़े माया सी वो घटाला, वो पैसे खा गए ते रजिस्टर दे विच लिखिया नहीं है। हुण पता लग रहा ना फिर हिसाब किताब दा। इस करके वो वाहिगुरु बड़ा समर्थ है, कोई चीज लुकी छुपी नहीं रहिंदी, कोई चीज लुकी छुपी नहीं रहिंदी है, वो एक दिन प्रगट हो जाती है। तां गुरमुख प्यारिओ, वो वाहिगुरु तू आपे ही देण वाला है अते आप ही भोगण वाला है। तेरे बगैर मैं होर किसे नूं नहीं जानदा, होर नहीं किसे नूं जानदा। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुण आख बखाना। तू अनंत अते बेओड़क श्रोमणी साहिब है। तेरियां केड़ियां केड़ियां उत्कृष्टताइयां, उत्कृष्टताइयां मैं वर्णन ते बयान करा। भाव कि तेरियां केड़ियां केड़ियां वडियाइयां, तेरियां केड़ियां केड़ियां सिफतां मैं बयान करा। तेरियां सिफतां है ही इन्नियां ने कि मेतों बयान भी नहीं कीतियां जा सकदियां। आखो सतनाम। इन्नियां तेरियां सिफतां ने। जो सेवहे जो सेवहे तुध जी, जन नानक तिन कुर्बाना। नफर नानक महाराज जी कहते, चौथे पातशाह गुरु रामदास महाराज जी कहते, मैं उन्हां उत्तों बलिहारने जांदा हां जिहड़े हे स्वामी महाराज तेरी सेवा ते घाल कमाउंदे ने, जिहड़ी तेरी सेवा करदे ने, दिन रात तेरे चरनां दे विच रहिंदे ने, तेरा हुक्म मनदे ने, बंदगी करदे ने। गुरु रामदास महाराज जी कहंदे, मैं उन्हां उत्तों कुर्बान जांदा हां। आखो सतनाम। किन्ना मान वडियाइयां सतगुरु जी अपने भगतां प्यारिआं नूं बख्शिशां करदे ने, सेवादारां नूं बख्शिशां करदे ने। सेवादार दी जिहड़ी पदवी है ना, सब तो उच्ची पदवी है। जिहड़ी सेवादार दी पदवी है ना, ये सब तो उच्ची है, निमरता वाली, कोई टिक्का टिप्पणी नहीं इहदे उपर है। सेवादार दी पदवी दे उपर है ना, जिहड़ी सेवादार दी पदवी भी सेवादार आ जी, इहदे उत्ते कोई टिक्का टिप्पणी कर ही नहीं सकता है, क्योंकि बड़ी निमरता वाली ये पदवी आ। अगे सुनो की कहंदे ने, हर त्यावे हर त्यावे तुद जी, से जन जुग में सुख वासी। ये ओ बाणी दी कथा चलदी है जिहड़ी आपां साहब नूं रोज पढ़दे आ, रहराज साहब जी दी। हे स्वामी महाराज, जो तेरा आराधन सिमरन करते हैं वो पुरुष इस जहान अंदर आराम दे नाल वसदे ने। जिहड़े वाहिगुरु परमेश्वर दा सिमरन करते ने ना, इस जहान अंदर वो आराम दे नाल सुखां दे नाल वसदे ने। लेकिन बहुते देखे जाते ने गुरु घरां दे विच भी रहिंदे ने, माफ कर दिओ लाइव चलदा, गुरु घरां दे विच भी रहिंदे ने, गुरु दे कोल रहिंदे ने, बस नितनेम करन तक सीमित रहिंदे ने। ना उन्हां ने गुरु दी बाणी नूं मन्निया, ना गुरु दा सिमरन कीता। इस करके गुरमुख प्यारिओ तड़फदे रहिंदे ने। आखो सतनाम। गुरु दी बाणी, जो गुरु दी बाणी कहंदी है वो नहीं मन्निया, जो गुरु
ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਤੜਫਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਭਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੜਪਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਗੱਲ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ, ਜੋ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਮੰਨਦਾ। ਇੱਕ ਪੁੱਤਰਾ ਜੋ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਤੇ ਹੋਵੇਗੀ? ਪਿਤਾ ਪਿਓ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ? ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। हे ਸੁਆਮੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੋ ਤੇਰਾ ਆਰਾਧਨ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਇਸ ਜਹਾਨ ਅੰਦਰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੜਾ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੇ ਮੁਕਤ ਪੈ ਜਿਨ ਹਰਿ ਧਿਆਇਆ ਜੀਓ, ਤਿਨ ਟੁੱਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ। ਖਾਮੋਸ਼ ਅਤੇ ਬੰਦ ਖਲਾਸ ਹਨ ਉਹ। हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੇਰਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਫਾਹੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਦੂਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਜਮਦੂਤਾਂ ਦੀ ਫਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਆਓ ਬੈਠ ਆਦਰ ਸਭ ਥਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਾਂ ਖਾੜ ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਹਾ, ਆਗੇ ਵਸਨ ਸੁਹੇਲਾ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲਾਹਾ ਖੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਦੇਵਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ, ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸੜਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਰਿਹੋ ਸਾਧੂ ਰਿਹੋ, ਰਿਹੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ। ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਧੂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜੀਵਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੁਨੀਆ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਬਿੱਲੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਬਿੱਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਬਲਿਆਉਂੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ 7 ਦੇਹਲੀਆਂ ਟਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿੰਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ, ਉਸੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹੀ ਬਿੱਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਖੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਜਦੀ ਝੰਮ ਦੂਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੇਵਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਬਿਠਾ ਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜੋ ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ, ਮਾਰਦੇ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਆ ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਖਾਮੋਸ਼ ਤੇ ਬੰਦ ਖਲਾਸ ਹਨ ਉਹ, ਮੁਕਤ ਹਨ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਫਾਹੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਿਨ ਨਰ ਪਉ ਜਿਨ ਹਰ ਨਰ ਪਉ ਧਿਆਇਆ ਜੀਓ, ਤਿਨ ਕਾ ਪਉ ਸਭ ਗਵਾਸੀ। ਜੋ ਨਿਡਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਮਾਂ ਦਾ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਤਮਾ ਨੇ, ਰੂਹਾਂ ਨੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਦੂਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜਮਦੂਤਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰ ਜੀਓ, ਤੇ ਹਰ ਹਰ ਰੂਪ ਸਮਾਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਮਾ ਲਈ, ਟਹਿਲ ਕਮਾ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅੰਦਰ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੰਦਰ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਲਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਚਾ ਲਾਣਾ, ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਕਰਦੇ ਆ? ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਂ ਏਸੀਆਂ ਥੱਲੋਂ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ਰੋਜ਼ ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਦੇਗ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਦੇਗ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇਖੋ ਰੋਜ਼ ਦੇਗ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਦੇਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਐਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੰਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜਿੱਦੇ ਗੋਲਕਾਂ ਖੋਲਣ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲ ਲਾਇਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ, ਦਫ਼ਤਰੀ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਲ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਸੇਵਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੌਂਪੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਆ? ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟ ਬਾਦ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਸੋ ਰੋਜ਼ ਦੇਖੋ ਦੇਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਪੱਕੀ ਸੇਵਾ, ਰੋਜ਼ ਦੇਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਕਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਲਾਉਂਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਝਾੜੂ ਲਾਉਂਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਭਾਈ ਪੋਚੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਾਬੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟਾਕਿਆਂ ਮੂਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬੀਬੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਦੀ ਝਾੜਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧੋਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਲੱਭਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਮਿਲ ਜੇ। ਨਾਲੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣੋ, ਨਾਲੇ ਕੰਨ ਸਫਲੇ, ਨਾਲੇ ਹੱਥ ਸਫਲੇ, ਨਾਲੇ ਨੇਤਰ ਸਫਲੇ, ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਸਫਲੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜੀਭ ਵੀ ਸਫਲੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਟਹਿਲ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅੰਦਰ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲੇ ਲੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲੇ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੇ ਧਨ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ,
ਸੇ ਤਨ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀਓ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਬਲ ਜਾਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹਨ ਮੁਬਾਰਕ ਹਨ ਉਹ ਕੌਣ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਨਫਰ ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ, ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਜੀ, ਪਰੀ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤਾ। ਤੇਰੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਅਨੰਤ ਅਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਦੀਵ ਹੀ ਪਰਿਪੂਰਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ। ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸਲਾਹਨ ਤੁਧ ਜੀ, ਹਰ ਅਨਕ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤਾ। ਬਹੁਤੇ ਅਤੇ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬੇਗਿਣਤ ਤੇਰੇ ਸਾਧੂ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਸਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਤੇਰੀਆਂ ਸਿਫਤ ਸਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇਰੀ ਅਨਕ ਕਰੇ ਹਰ ਪੂਜਾ ਜੀ, ਤਪ ਹੀ ਜਪੇ ਬੇਅੰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਤੇਰੀਆਂ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੇ ਹੱਦ ਬੰਨੇ ਰਹਿਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹ ਸਾਧਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਅਨੇਕ ਪੜ੍ਹੀ ਬਹੁ ਸਿਮਰਤ ਸਾਤ ਜੀ, ਕਰ ਕਿਰਿਆ ਖਟ ਕਰਮ ਕਰੰਤਾ। ਤੇਰੇ ਘਣੇ ਅਤੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਾਚਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਕਾਰ, ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ, ਜਗ ਕਰਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਲੈਣਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੇ ਭਗਤ ਪੱਲੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਜੋ ਭਾਵੈ ਮੇਰੇ ਹਰ ਭਗਵੰਤਾ। ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹਨ ਉਹ ਸੰਤ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹਨ ਉਹ ਸੰਤ, ਉਹ ਸੰਤ ਹੀ ਨਫਰ ਨਾਨਕ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮੁਬਾਰਕ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ? ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੂ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੂ, ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਪਿਆਰਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਆਦ ਪੁਰਖ ਅਪਰੰਪਰ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਤੁਧ ਜੀ ਵਡਿਆਵਰ ਨ ਕੋਈ।
तू परा पूर्वली हस्ती परम श्रेष्ठ सिरजनहार है। तेरे जिड्डा बड़ा होर कोई नहीं, तेरे जिड्डा बड़ा होर कोई नहीं है। तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी, तू नैचल करता सोई। कहंदे जुगां जुगां तो तू इन बिन ओही है, अते हमेशा ते हमेशा तू ऐन ओही है। इहो जिहा सदीवी सथर सिरजनहार तू है। जुगा जुगा तो तू ओही आ, इक्के आ, पर जिहड़े रूप ने ना वो बदलते आए ने संसार दे विच। आखो सतनाम। गुरु नानक देव महाराज जी आए, रूप ओही जोत ओही। गुरु अंगद देव महाराज जी आए। तां गुरमुख प्यारिओ त्रेते दुआपर सारियां जुगां दे विच ओही ने, पर रूप बदलते बदलते आए ने। आखो सतनाम। अगे सुनो की कहते ने। तुद आपे पावै सोई बरतै जी, तू आपे करे सोई। जो कुछ तेनू खुद चंगा लगदा है वो हो आउंदा है, जो आप करदा है वो हो जाता है। तुद आपे सृट सब पाई जी, तुद आपे सिर सब गोई। तू आप ही सारा आलम रचिया है। भाव के आलम दा सारा संसार 84 लाख जून, हे वाहिगुरु जी तुसी आप ही रची हुई है। अते रच के साज के तू आप ही सारिਆਂ ਨੂੰ नाश कर देवेगा। समय समय दे नाल तू आप ही रचिया सारिਆਂ ਨੂੰ ते समय समय दे नाल सारिਆਂ ਨੂੰ नाश कर देवेगा। आखो सतनाम। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘਰ ਜੇ ਬਣਾਣੇ, ਖੇਡਾਂ ਬਣਾਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪ ਹੀ ਢਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ 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 ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। जन नानक गुण गावै करते के जी, जो सबसे का जनोई। गोला नानक अपने आप को महाराज जी ने गुरु नहीं किते भी खवाया। गुरु जी ने भावें 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज, गुरु नानक देव महाराज जी तो लैके गुरु नानक देव महाराज जी तक गुरु साहिबाना ने अपने आप को गुरु नहीं कहवाया। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਰੇਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਸੇਵਕ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਕਿਤੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਦਾਸ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਗੋਲਾ ਆਉਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਲਾ ਨਾਨਕ, ਗੋਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਸੇਵਕ, ਸੇਵਕ ਨਾਨਕ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਚੌਥੇ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਵੇਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਣਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੰਨਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ। ਹਰੇਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਬਾਣੀ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜਨ ਨਾਨਕ,
भाव कि गुरु नानक देव महाराज जी ने सबना ने वडियाइयां दित्तियां, वड्डे सी। सेवक नानक सिरजनहार महाराज दा जस गायन करदा। चौथे पातशाह गुरु रामदास महाराज जी कहंदे मैं भी वो वाहिगुरु परमेश्वर दा जस गायन करदा जिहड़ा सारियां दा जाननहार सी। गुरु रामदास महाराज जी दे 3 पुत्र सन, पिरथी चंद, महादेव, अर्जन देव। गुरु अर्जन देव महाराज जी ने अर्जन देव जी ने हुक्म मन्निया, सेवा की, सिमरन किया, बंदगी की। अज 5वें पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज बन गए ने। पिरथी चंद नूं कहंदा कोई गुरु पिरथी चंद, कहंदा कोई महादेव नूं कहंदा सत्कार आ गुरु दे पुत्रां दा, पर गुरु दा उहदा तां नहीं ना मिलिया, गुरु दा दर्जा तां नहीं मिलिया। किनू मिलिया? जिन्हां ने अणथक सेवा की, जिन्हां ने अणथक सिमरन किया ते अणथक हुक्म मन्निया। सिहारी मल दे लड़की दी सादी सी। सिहारी मल दे लड़की दी सादी सी। गुरु रामदास महाराज जी ने आके बेनती की, महाराज मेरी लड़की दी सादी है, किरपा करो तुसी मेरे नाल चलो, घर दे विच चरण पाओ। गुरु रामदास महाराज जी कहन लगे, कहंदे सिहारी मल जे मैं तुहाडे नाल चलिया गया ना, मेरे पिछे अगे बड़ियां संगतां आवणगियां, तुहाडे तो संगतां संभालियां नहीं जाणियां। तुसी रिश्तेदारां नूं संभालोगे कि संगतां नूं संभालोगे? जाओ तिन्ने पुत्रां चों एक नूं लै जाओ, जिहड़े मर्जी लै जाओ। गुरु अर्जन देव महाराज जी, गुरु रामदास महाराज जी कहंदे तिन्ने पुत्रां चों जिन्नू मर्जी लै जाओ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ गुरु रामदास महाराज जी ने, कहने जाओ पिरथी चंद नूं लैके आओ बुला के। पिरथी चंद गुरु घर दी देख रेख करदा, सब कुछ संभालदा सी। पिरथी चंद दी ये ड्यूटी सी। पिरथी चंद नूं कहन लगे, पिरथी चंदा सिहारी मल जी आए ने, इन्हां दी लड़की दी शादी है, उन्हां दे नाल जाओ तुसी। जिन्ना चिर बुलाइए ना उन्हें चिराना नहीं। इधरों गुरु रामदास महाराज जी शरीर तौर ते ढिले रहंदे सी। इनू पता भी हुण चोला सड़ जाना, भी किते गद्दी महादेव नूं जां अर्जन देव नूं ना मिल जाए। ये इहदे मन दे विच शंका सी। कहंदा जी मैं इत्थे सारा देखभाल करदा, फिर इत्थे कौन देखभाल करेगा? तुसी महादेव नूं कह दिओ। भाव के गुरु दा हुक्म मोड़ दिता, जवाब दे दिता, हुक्म नहीं मन्निया। पिरथी महादेव नूं बुलाया गया, कहंदे महादेव जाओ सिहारी मल जी आए ने, इन्हां दी लड़की दी शादी आ, इन्हां दे नाल जाओ, कम दे विच हथ बटाओ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮਹਾਦੇਵ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਹੁਤਾ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ, ਇਕਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਹੁਤਾ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਢੋਲ ਢਮੱਕੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਮਹਾਦੇਵ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। अर्जन देव नूं बुलाया गया। अर्जन देव पुत्र आ तेरे ताया जी सिहारी मल जी आए ने, लड़की दी शादी आ, इन्हां दे नाल तुसीं जाओ। अर्जन देव जी ने उस समय शीस नवाया,
हथ जोड़े, कहते सत बचन महाराज जो आप जी का हुक्म। महाराज जी कहते जिन्ना चिर तेनू बुलाइए ना उन्ना चिर आना नहीं, जिन्ना चिर तेनू बुलाइए ना उन्ना चिर आना नहीं। असी आप बुलावांगे फिर आवांगे। ब्याह दा काम कार कराओ ते उस तो बाद गुरसिੱਖੀ दा प्रचार करते रहो। आखो सतनाम। सत वचन कह के चले गए। हुक्म मन्या, हुक्म मन्या होवे परवान, ता खसमे का महल पायसी। खसमे भावै सो करे मन चिंदिया, सो फल पाए सी। जदों हुक्म मनदे आ ना, सेवा करदे आ ना, बंदगी करदे आ, जो तुहाडे मन की भावना होवेगी ना वो पूरी हो जाऊगी। आखो सतनाम। ऐटोमैटिक वाहिगुरु जी ने, काल पुरख जी ने पूरी कर देनी है। हुण हुक्म मन के अर्जन देव जी चले गए, जाके ब्याह दे विच हथ वटाया ते बड़ी सेवा की। भज भज के काम कार करते रहे। तो गुरमुख प्यारिओ, जदों ब्याह का सारा कारज निबड़िया तो अर्जन देव जी ने सिख संगतां नूं आप जपो अबरा नाम जपावो दे महावाक अनुसार नाले तां आप नाम जपदे ने ते नाले गुरमुख प्यारिओ संगतां नूं नाम जपाउंदे ने, गुरु दे नाल जोड़दे ने, गुरु घर दे नाल जोड़दे ने। गुरु घर दे वजीरां दा, रागियां ढाडियां दा की काम, साधु संतां दा, उन्हां ने गुरु दी सिफतां करनियां। टुटे भजे भुले भटके लोकां नूं, टुटियां रूहां नूं गुरु दे नाल जोड़ना। आखो सतनाम। गुरु दे नाल जोड़ना। आ मैनू कई मेरा लाइव देखते हैं बड़े सिंह साधु संत, कई मैनू कहते हैं इन्ना मगज मारन का फायदा की है जी, इन्ना लोगों ने किहड़ा समझना। आपां अपना तन भी मन भी ला दिंदे, सब कुछ ला दिंदे आ, सिर दे वाल झड़ जाते ने, सिर गंजे हो जाते ने, पर इन्हां लोगों ने किहड़ा समझना। गुरमुख प्यारे सारे समझदार ने, असी तो अपने आप नूं समझना। आखो सतनाम। कुत्ते दा काम की हुंदा भाई भौंकना, होकादार दा काम की काम आ उहदा, उहने होका देना। माली दा की काम आ, फुल्लां नूं पानी पाउणा, भर भर मस्कां, अगे तो फल फिर लगने लगना ना। जे चौकीदार ने होका दिता ना भी जाग पो, जिहड़ा जाग पेगा अपना घर बचा लेगा, जिहड़ा नहीं जागेगा चौकीदार दा की जाना, अपना आप गवा के बाद च पछताना पैना ना। तां गुरमुख प्यारिओ, माली दा काम पानी पाउणा, फल फुल लगना, वो मालक दा काम उन्हें आपे लाना। गुरमुख प्यारिओ, साडा फर्जा वाहिगुरु परमेश्वर दियां सिफतां करनियां, उहदियां श्रेष्ठताइयां गाउणियां, ये साडा फर्जा, ये सानू करना चाहिदा है। नाले नाम आप जपना चाहिदा, नाले नाम जपाना चाहिदा। माफ कर दिओ, इसे करके असी बहुते रुलदे फिरदे आ, इसे करके साडी कोई बात नहीं पुछदा, क्योंकि असी गुरु दी बात वल ध्यान ही नहीं दिता। आखो सतनाम। इसे करके चीका मारदे फिरदे आ। गुरु दा हुक्म मन्निया हुंदा ना, फिर आ कुछ नहीं सी होना। गुरु दा सिमरन कीता हुंदा, फिर आ कुछ नहीं सी होना। सो बाकी विचार आपां गुरु दा हुक्म मन के गुरु अर्जन देव महाराज जी सिहारी मल दे नाल लाहौर दे विच चले गए सी। सेवा ते सिख संगतां नूं गुरु दे नाल जोड़दे रहे। किन्ना चिर रहे, किमें किमें होया, की होया अगे इतिहास करियो कल नूं सरवण। आओ गुरबाणी पढ़दियां सुणदियां कोलों एक नहीं नेकां ही प्रकार दी गलतियां भुल्लां चुका हो जांदियां ने। अणजाण बच्चे समझ के माफ करना। सो गुरमुख प्यारो, जो आपां गुरबाणी दी विचार करदे, ये सानू पता लग जे जिते असीं सरदा रखी हुई आ, जिन्हों असीं गुरु मनदे आ, जिन्हों असीं जितों असीं दाता मंगदे आ,
ਜਿੱਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੱਕ 42 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ। 42 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਿਰਪਾ, ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਯਾਦ ਆ। ਕਿਰਪਾ ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿਨੇ ਆ ਨਾ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਉਂ ਬੁਲਾਵੇ ਤਿਉਂ ਬੋਲੇ ਸੁਆਮੀ, ਕੁਦਰਤ ਕਾਵਣ ਹਮਾਰੀ। ਆ ਜੋ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਜੇ ਬਾਅਦ ਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੁਲਾਵਣਗੇ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਨੇਕਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹਨ। ਅੱਗੋਂ ਬਾਤ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁੱਧ ਸਪੱਟ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਏ। ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪ੍ਰਲੋਕ ਸੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਸੋ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਲਾਈਵ ਕਥਾ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ WhatsApp ਤੇ ਦੇਖਣੀ ਆ ਕਥਾ, ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਜਾਇਓ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਕਥਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਜਾਇਓ। ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦ ਮਰਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਦ ਮਰਜੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜੋ YouTube ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਗੇ ਸੰਤ ਨੇਨ ਬਾਬਾ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਲਲੌਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਤਾਂ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀਵਾਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜੋ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀਆਂ ਦਾ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੇ ਸੁਭਾਗ ਸਮੇਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਦਾ ਕੋਟਨ ਕੋਟ 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 ਧੰਨਵਾਦ।